یہ ہے وقت میڈیا، پیش خدمت ہے پرتاپ گڑھ کے کٹرا میدنی گنج میں منعقد آل انڈیا مشاعرے اور کبھی سمیلن کا ایک شاندار ویڈیو۔ یہ مشاعرہ اور کبھی سمیلن جشن الطاف ضیاء کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ جناب الطاف ضیاء صاحب ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب تبارک حسین ادریسی صاحب، ایان گارمنٹس کے مالک۔ اس میں شرکت کی نوجوان شاعر کاوش رودولوی صاحب نے، جی ہاں، پہلے انہوں نے بہار الیکشن کے نتیجوں پر اپنے شعر کہے اور کہا کہ کس طرح سے اہل بہار نے نفرت کرنے والوں کو شکست دے دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو بھی منہ توڑ جواب دیا جو مسلمانوں کو غدار بتاتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے بعد انہوں نے ایک رومانٹک گیت پیش کر کے لوگوں کو رومانٹک کر دیا۔ تو آپ جناب کاوش رودولوی کو سنیں گے، لیکن پہلے 35 سیکنڈ میں ہماری بات سن لیجئے۔ آ گیا عرب دنیا کا پہلا ہیومن سوشل نیٹ ورک یلا ٹاک۔ جی ہاں، یلا ٹاک، صاحبان، قدردان، مہربان بھائی جان، سب سن لو میری جان۔ آج ہی اپنے اینڈرائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں یلا ٹاک۔ جی ہاں، یلا ٹاک اپنے اینڈرائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر لکھیں YELA یلا TALK ٹاک۔ یلا ٹاک ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نئے لوگوں سے کھٹی میٹھی باتیں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، مشاعرے کے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، محفل، جی ہاں، شعر و شاعری کی محفل سجا سکتے ہیں، اور آن لائن مشاعرہ آنے والے وقت میں سن سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے انٹرسٹ کے مطابق یلا ٹاک پر۔ شاید سے استعمال کریں، کاوش رودولوی سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ابھی نہیں، ہم درخواست کر رہے ہیں کہ ابھی آپ آ جائیے تاکہ مشاعرے کی کامیابی میں اضافہ ہو۔ کاوش رودولوی۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ پرتاپ گڑھ ہے، یہ اچھے اچھوں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ تبارک بھائی کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں اتنے اچھے مشاعرے میں مدعو کرتے ہیں، مجھے حکم کرتے ہیں۔ میں پرتاپ گڑھ کا نام سن کے حاضر ہو جاتا ہوں۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، کئی دن کا جگہ ہوں، لیکن تبارک بھائی نے جب پرتاپ گڑھ کا نام لیا تو میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا اور آپ کے حضور حاضر ہو گیا۔ سیدھے تبارک بھائی کی فرمائش سے میں نے 4 مصرعے کہے ہیں، بالکل تازہ۔ وہیں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ صدر محترم دعائیں جاتا ہوں۔ پڑھو، اجازت ہے؟ بس تھوڑی دیر آپ کی زحمت۔ میں ایک بہت آئٹم بم لے کے آیا ہوں، لیکن پہلے تھوڑا سا کام کر لینے دیجیے، اجازت ہے؟ بس تھوڑی دیر آپ کی خدمت کروں گا۔ ایک بھائی چارگی نے، محبت نے، پیار نے، میں تمہید نہیں باندھوں گا، وہاں تک آپ کو پہنچنا پڑے گا۔ ایک بھائی چارگی نے، محبت نے، پیار نے، امن و اما کے پھول نے، فصل بہار نے، امن و اما کے پھول نے، فصل بہار نے، انسانیت کا قتل جو کرتے ہیں دیکھ لے، ظلمت کو صاف کر دیا اہل بہار نے، ظلمت کو بہت اچھے کاوش رودولوی نے، ظلمت کو صاف کر دیا اہل بہار نے۔ آپ کبھی کبھی بہت خطرناک ہو جاتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگنے لگتا ہے۔ مطلب پڑھتا ہوں بطور خاص، اگر بات سچی ہو تو کوئی خاموش نہ رہے، اپنے بیٹے کو، اپنے چھوٹے بھائی کو دعاؤں سے نوازیں۔ مطلب پڑھتا ہوں بطور خاص۔ ہم پھول محبت کے کھلانے میں لگے ہیں،
हम फूल मोहब्बत के खिलाने में लगे हैं। बात सच्ची हो तो आपको कसम है कि आप खामोश न रहें कि हम फूल मोहब्बत के खिलाने में लगे हैं। हम फूल मोहब्बत के खिलाने में लगे हैं। चौतरफा हमें लोग मिटाने में लगे हैं। चौतरफा हमें लोग मिटाने में लगे हैं। चौतरफा हमें लोग मिटाने में लगे हैं। और ये शेर बतौर खास पेश करता हूँ कि धरती का जिगर चीर दे वो बीज है हम लोग। धरती का जिगर धरती का जिगर चीर दे वो बीज है हम लोग। धरती का जिगर चीर दे वो बीज है हम लोग। नादान हमें फिर भी दबाने में लगे हैं। नादान हमें फिर भी दबाने में लगे हैं। नादान हमें फिर भी दबाने में लगे हैं। इस्लाम न मिट पाएगा उन लोगों से कह दो। इस्लाम न मिट पाएगा उन लोगों से कह दो। इस्लाम न मिट पाएगा उन लोगों से कह दो जो लोग फलस्तीन मिटाने में लगे हैं। जो लोग फलस्तीन क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। लगे हैं। जो लोग फलस्तीन मिटाने में लगे हैं। और ये भी शेर बतौर खास पेश करता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ समाअत फरमाएं। मेरे मोहतरम मेरे बड़े भाई दिल खैर आबादी साहब, तबारक भाई और दीगर शोरा कराम तशरीफ फरमाए, आमिर साहब, सबकी दुआएं चाहता हूँ। और ये शेर पेश करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं कि उस आग में घर उनके भी जल जाएंगे एक दिन। उस आग में घर उनके भी जल जाएंगे एक दिन। उस आग में घर उनके भी जल जाएंगे एक दिन। उस आग में घर उनके भी जल जाएंगे एक दिन। जो लोग मेरे घर को जलाने में लगे हैं। जो लोग मेरे वाह 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 वाह। जलाने में लगे हैं। अच्छा, मैं बीच बीच में बोलता नहीं तो आप खामोश हो गए। एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं शेर पेश करता हूँ, अपने छोटे भाइयों की नजर करता हूँ जो अपना सारा वक्त सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पे जाया करते हैं। मैं अपने छोटे भाइयों की नजर करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं कि दुनिया नई तारीख बनाने में लगी है। दुनिया नई तारीख बनाने में लगी है। कि दुनिया नई तारीख बनाने में लगी है। दुनिया नई तारीख बनाने में लगी है। हम लोग हैं बस खाने कमाने में लगे हैं। हम लोग हैं बस खाने कमाने में लगे हैं। बहुत अच्छे काबिल है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग, हाँ मैं तीर भी चलाऊंगा, तलवार भी चलाऊंगा, तोप भी लेके आया वो भी चलाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा काम कर लेने दीजिए। शेर पढ़ता हूँ कि अल्लाह अबाबील का फिर भेज दे लश्कर। अल्लाह अबाबील का फिर भेज। अल्लाह अबाबील का फिर भेज दे लश्कर। अल्लाह अबाबील का फिर भेज दे लश्कर। वो क़िबला अव्वल को मिटाने में लगे हैं। वो क़िबला अव्वल को मिटाने में लगे हैं। वो क़िबला अव्वल को मिटाने में लगे हैं। एक मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास, आप सबकी शिरकत चाहता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं कि मैं दावे से कह सकता हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर सच्चा हो तो मेरा साथ दीजिएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ निहार दिखाई देती है।
बकौल दिल खैराबादी साहब के कि इतनी रात में सामईन की आंखें बड़ी हो जाती, मुंह छोटा हो जाता। मैं मतलब पढ़ता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा माहौल फिर से बना लीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ उन्हें हार दिखाई देती है, मैं दावे से कह सकता हूँ उन्हें हार दिखाई देती है, उन्हें हार दिखाई देती है। मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ उन्हें हार दिखाई देती है, उन्हें हार दिखाई देती है। मिसवाक हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है, मिसवाक हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है। अरे मेरे भाई मैं तीर चलाऊंगा। तुम सजाएं पाते हैं, जालिम को रिहाई मिलती है, जालिम को रिहाई मिलती है। मजलूम सजाएं पाते हैं, जालिम को रिहाई मिलती है, जालिम को रिहाई मिलती है। कानून की देवी भी हमको लाचार दिखाई देती है, कानून की देवी भी हमको लाचार दिखाई देती है। आप जब तक माहौल नहीं बनाएंगे गीत नहीं पढ़ूंगा। जी जी एक बार जोरदार ताली बजाइए, मैं शेर पढ़ता हूँ आपके लिए कि जिस कौम ने अपना खून देकर, जिस कौम ने अपना खून देकर सींचा था वतन की मिट्टी को। आपका दर्द आपके सामने पेश करता हूँ, दुआ चाहता हूँ कि जिस कौम ने अपना खून देकर सींचा था वतन की मिट्टी को, जिस कौम ने अपना खून देकर, जिस कौम ने अपना खून देकर सींचा था वतन की मिट्टी को, सींचा था वतन की मिट्टी को, अब कौम वही कुछ लोगों को गद्दार दिखाई देती है, अब कौम वही कुछ लोग वाह 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 दिखाई देती है। एक मतलब और पढ़ दूं, इजाजत है? ये हमारे बाएं जानिब से भी इजाजत मिलनी चाहिए। मतलब पढ़ूं, एक नुस्खा बताना चाहता हूं आपको, अगर वो नुस्खा आपके काम आता हो तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा, अगर सच्चा नुस्खा हो। कि एक नुस्खा यही कर देते हैं, लम्हों में सुकून मिल जाता है, लम्हों में सुकून मिल जाता है। इन लोगों का काम मैं बात न करूंगा, आप लोगों का काम कर रहा हूँ, आप लोग साथ दीजिए। इनका गीत मैं पढ़ के जाऊंगा इंशाल्लाह, इनका दिल नहीं तोड़ूंगा, गीत पढ़ के जाऊंगा। कि एक नुस्खा यही कर लेते हैं, लम्हों में सुकून मिल जाता है, एक नुस्खा यही कर लेते हैं, एक नुस्खा यही कर लेते हैं, लम्हों में सुकून मिल जाता है, लम्हों में सुकून मिल जाता है। बेचैनियां चाहे जितनी हो, बेचैनियां चाहे जितनी हो, सजदों में सुकून मिल जाता है, बेचैनियां चाहे जितनी हो, सजदों में सुकून मिल जाता है। एक माँ की डांट ही ऐसी है, एक माँ की जात ही ऐसी है, जो मोहरे जन्नत लगती है, जो मोहरे जन्नत लगती है। एक माँ की डांट ही ऐसी है, जो मोहरे जन्नत लगती है, जो मोहरे जन्नत लगती है। एक माँ की मार ही ऐसी है, चोटों में सुकून मिल जाता है, एक माँ की मार ही ऐसी है, चोटों में सुकून मिल जाता है। एक माँ की मार ही ऐसी है, चोटों में सुकून मिल जाता है। चार मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास, आप सबकी दुआ चाहता हूँ, समाप्त फरमाएं। ये पढ़ूं? तो चार मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद आपका गीत आपके हवाले। जी हाँ मैं गीत पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। तीर चला दीजिए और इस पर एक नजर फेर दीजिए। तायदान निकाह के हमारे मेहमान बहुत ज्यादा है, उनका कम से कम जिक्र होता रहे। चलिए एक बिल्कुल ताजा गीत तबारक भाई का हुक्म है,
मैं एक बिल्कुल ताज़ा गीत पढ़ता हूँ, उसके बाद आपका हुक्म सर आंखों पेश करता हूँ। उसकी अदा हलचल कर दे। मैं किसी शायरा को कोई शेर नज्म नहीं करता, आपके हवाले करता हूँ, आप जिसे चाहें पेश कर दें। एक बार जोरदार ताली बजाई तब मैं गीत शुरू करूँ। उसकी अदा हलचल कर दे, उसकी नजर घायल कर दे, बहुत अच्छे। उसकी अदा हलचल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे, उसकी नजर घायल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे, उसकी नजर घायल कर दे। जब पलटे वो रुख से नकाब, जब पलटे वो रुख से नकाब, महफिल को पागल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे, हलचल कर दे, उसकी नजर घायल कर दे। जब पलटे वो रुख से नकाब, महफिल को पागल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे। अच्छा लग रहा है तो ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? बंद पढ़ता हूँ बतौर खास कि चाल उसकी हिरनी जैसी। हाँ तो ऐसे ही हर मिसरे पर आप बोलिए तो मेरा हौसला बढ़ेगा। कि चाल उसकी हिरनी जैसी, पतली कमर टहनी जैसी, चाल उसकी हिरनी जैसी, पतली कमर हिरनी जैसी, पतली कमर टहनी जैसी। जब आए बाहों में मेरी, जब आए बाहों में मेरी, सांसों को संदल कर दे, उसकी अदा घायल कर दे, उसकी नजर घायल कर दे। जब पलटे वो रुख से नकाब, महफिल को पागल कर दे, उसकी अदा घायल कर दे। और मेरे नौजवान दोस्तों, आप कॉलेज जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, ये बंद पेश करता हूँ बतौर खास समात फरमाएं कि भूल गया घर का रास्ता, भूल गया घर का रास्ता, भूल गया घर का रास्ता, छूट गया कॉलेज बसता, भूल गया घर का रास्ता, छूट गया कॉलेज बसता। हाथ पकड़ मेरे हमदम, हाथ पकड़ मेरे हमदम, मेरी तरफ आंचल कर दे, उसकी अदा घायल कर दे, उसकी नजर घायल कर दे। जब पलटे वो रुख से नकाब, महफिल को पागल कर दे, उसकी अदा घायल कर दे। और ये भी बंद पढ़ता हूँ बतौर खास समात फरमाएं कि दूर किया मेरा बचपन, दूर किया मेरा बचपन। ये बिल्कुल ताजा गीत है जो मैं पढ़ रहा हूँ, पेश करता हूँ बताओ। कि दूर किया मेरा बचपन, दूर किया मेरा बचपन। अब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अरे सब ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। आप जब भी इधर उधर होंगे मैं आपसे ताली बजवाऊंगा। पेश करता हूँ कि दूर किया मेरा बचपन, सींच दिया दिल का गुलशन, दूर किया मेरा बचपन, सींच दिया दिल का गुलशन। उसकी नजर में जादू वो, उसकी नजर में जादू वो, सोने को पीतल कर दे, उसकी अदा घायल कर दे, उसकी नजर पागल कर दे। जब पलटे वो रुख से नकाब, महफिल को पागल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे। और आपकी नजर सर्दी शुरू होने वाली बल्कि शुरू हो चुकी है, ये बंद पेश करता हूँ। कि लम्हे गुजरते हैं गिन गिन, बहुत अच्छे कवि। लम्हे गुजरते हैं गिन गिन, सर्दी की है रात कठिन, लम्हे गुजरते हैं गिन गिन, सर्दी की है रात कठिन। यार मेरे अब पास आ जा, यार मेरे अब तो पास आ, जुल्फों को कंबल कर दे, उसकी अदा सही उसकी नजर घायल कर दे। जब पलटे वो रुख से नकाब, जब पलटे वो रुख से नकाब, महफिल को पागल कर
درخواست پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں ارشاد کہ یاد اس کی جو ستاتی ہے، یا اللہ یاد اس کی جو ستاتی ہے وہ ہنس کر آ جاتی ہے، یاد اس کی جو ستاتی ہے وہ ہنس کر آ جاتی ہے، چوم آنکھیں اشکوں کو، چوم کے آنکھیں اشکوں کو، پل میں گنگا جل کر دے، اس کی ادا ہلچل کر دے۔ اور یہ بھی بند بطور خاص سماعت فرما لیں کہ اس کی ہنسی ہے شہنائی، اس کی ہنسی ہے اس کی ہنسی ہے شہنائی، دور کرے جو تنہائی، اس کی ہنسی ہے شہنائی، دور کرے جو تنہائی، جھنک جھنک اس کی پائل، جھنک جھنک اس کی پائل، جنگل میں منگل کر دے، اس کی ادا ہلچل کر دے، اس کی نظر گھائل کر دے، جب پلٹے وہ رخ سے نقاب، محفل کو پاگل کر دے۔ اور آخری بند پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ کر دے پیار کی اب بارش، کر دے پیار کی اب بارش، پانی کو ترسے کاوش، کیا ہے کر دے پیار کی اب بارش، پانی کو ترسے کاوش، آنکھوں کو آنکھوں سے پلا، آنکھوں کو آنکھوں سے پلا، من کو میرے جل تھل کر دے، اس کی ادا گائل کر دے، اس کی نظر ہلچل کر دے، جب پلٹے وہ رخ سے نقاب، محفل کو پاگل کر۔ ہاں دوستو، یہ تھے جناب کاوش رضوی جو بہت معیاری کلام سے ہمیں نواز رہے تھے۔ آج کے مشاعرے کے کنوینر ہیں تبارک حسین صاحب، بہت سچے انسان۔ ہمارے مہمان اعزازی جو رہے جناب عرفان اللہ صاحب اور جناب محمد انیس صاحب انجینئر بھیونڈی، جناب محمد عالم صاحب، جناب واسف خان صاحب ضلع نائب صدر سماج وادی پارٹی، جناب رضوان اللہ بلڈر بھیونڈی، یہ ہمارے مہمان اعزازی تھے جن کی سرپرستی میں آج کا مشاعرہ ہو رہا ہے۔ حاجی حکیم محمد ارشاد صاحب سابق چیئرمین، ڈاکٹر انصار صاحب ہم ساغر تیل والے، سراج الحق صاحب دلو بھائی، حاجی انصار احمد انجینئر۔ پرتاپ گڑھ کے کٹرا میدنی گنج میں منعقد اس شاندار مشاعرے کو جشن الطاف ضیاء کے عنوان سے یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر صاحب جشن آپ سب کے محبوب شاعر جناب الطاف ضیاء صاحب کو مشاعرے کے کنوینر جناب تبارک حسین ادریسی صاحب نے ایک شال اور ٹرافی دے کر اعزاز سے نوازا۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب تبارک حسین ادریسی صاحب، آیان گارمنٹس کے مالک۔ جناب تبارک حسین ادریسی صاحب پرتاپ گڑھ اور اس کے اطراف میں مشاعرے کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ساتھ ہی مہاراشٹر کے کئی مشاعروں میں بھی اپنا قیمتی وقت دے کر اپنی اردو دوستی کا ثبوت دیتے رہتے ہیں۔ اس مشاعرے کی صدارت کی سماجوادی پارٹی پرتاپ گڑھ کے ضلع مہاسچو جناب ارشاد صدیقی صاحب نے۔ جناب ارشاد صدیقی صاحب نے اس مشاعرے میں صدارت کے فرائض کو بخوبی انجام دیا اور ہر شاعر کو اپنی محبت سے نوازا۔ یہ شاندار آل انڈیا مشاعرہ اور کبھی سمیلن جناب سراج الحق عرف للو بھائی وائس چیئرمین صاحب کی سرپرستی میں بہت کامیاب رہا۔ جناب سراج الحق عرف للو بھائی ایک خوبصورت انسان ہیں اور اردو سے محبت رکھتے ہیں۔ دوسری اور اس مشاعرے میں سرپرستی کے فرائض انجام دیے جناب عرفان اللہ انصاری صاحب نے۔ جناب عرفان اللہ انصاری صاحب مہاراشٹر کے شہر بھیونڈی میں فرحان الیکٹریکلز کے مالک ہیں اور ہر سال اس مشاعرے میں شرکت کرنے مہاراشٹر کے بھیونڈی شہر سے تشریف لاتے ہیں۔ یہ مشاعرہ زیر نگرانی رہا جناب شوکت رائن صاحب کے۔
मुशायरे के कन्वीनर जनाब तबारक हुसैन इदरीसी साहब उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुशायरे को कामयाब बनाने में अपना ताउन दिया। इसके अलावा वो शुक्रगुजार हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब के, जनाब डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब के, जनाब बदरुज्जमा साहब के, जनाब मोहम्मद आलम साहब के, जनाब मोहम्मद अनीस साहब के, जनाब तबलीगुज्जमा साहब के, जनाब सिराज अहमद साहब के, जनाब मुश्ताक अहमद साहब के, जनाब सुल्तान अख्तर साहब के और जनाब मोहम्मद हाजिक साहब के। दोस्तों, ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कटरा मेदिनीगंज प्रतापगढ़ से। ये मुशायरा जश्न अल्ताफ जिया के उन्वान से भी याद रखा जाएगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। साथ ही ये पूरा मुशायरा यूट्यूब पर भी आपको मिलेगा। अगर आप YouTube अकाउंट सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइए www.mushairalive.com और वहां से YouTube अकाउंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी कनेक्ट होइए आप। जी हाँ, इसके अलावा हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो वक्त मीडिया के देखे जा रहे हैं, क्योंकि वक्त मीडिया ही वो पहली टीम थी जो पहले रॉकी टॉक मीडिया के नाम से जानी जाती थी, कि जिसने मुशायरे को प्रोफेशनली लुक दिया। मुशायरे के जरिए शायर को, नाजिम को और ख़ास तौर पे जो मुंतज़मीन हैं, जो मुशायरे के कन्वीनर हैं, उनको प्रमोट किया। आप सबकी यही मोहब्बतें रहीं तो हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, तो फिर अगर कोई और मुशायरा हो रहा हो, कोई कन्वीनर हमें सुन रहे हो, तो हमारा मोबाइल नंबर 9997640286 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।